Hi students, I welcome you all to my class, that is chemistry. Sorry, I was not able to post videos from past 2 weeks. Now I am happy to see you all again. I hope you have read all the concepts which I have taught you in the previous classes. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋನೂ ನೋಡಿ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, in the previous class, we started a new chapter called Acids and Bases. In that, we studied that indicators are the substances which help us to identify whether a substance is acid or a base. Some change color, that's called color indicators, and some change smell. If you put an indicator to acid, it has some smell, but if you put the same indicator to a base, it changes its smell. So these kind of indicators which change the smell are called olfactory indicators, because olfactory or olfact means the nerves present in the nose which senses the smell. So that's why the name are kept as olfactory indicator. Then we learned many reactions of acids and bases. So first we learned that acids react on metals to produce a gas called hydrogen. Then we also learned that base also reacts with metals to produce hydrogen. Then acids react with metal carbonate. So metal carbonates means sodium carbonate, magnesium carbonate, etc. Okay. When acids react with metal carbonate, the gas which is produced is carbon dioxide. Carbonate means carbon dioxide is produced. Then water with a salt. Any salt. If you take sodium carbonate and hydrochloric acid, you get sodium chloride. But if you take sodium carbonate and sulfuric acid, you get sodium sulfate. And if you take magnesium carbonate with sulfuric acid, you get magnesium sulfate. Okay, like that. So when acids react with metal hydrogen carbonate, that is metal bicarbonate, the products are same: salt, water and carbon dioxide. Then if an acid reacts with base, that reaction is called neutralization reaction. It produces salt and water only. When acids react with base, salt and water are produced. We have example here. Then we learned that metal oxides with acid. So metal oxides are bases. So when they react with acid, they produce salt and water. Okay. Metal oxides are bases. So when they react with acid, they produce salt and water. That's why, see here, when soil is acidic, if the soil in an agriculture field has more acids, plant cannot grow. Acids ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣದ ನೀರು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಣ್ಣ ಏನು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು, ಬೇಸಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಈ ಬೇಸು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿಡಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅವೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಬೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರಿ ಮಧ್ಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನು, ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? HCl, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮನೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಿರ್ರಿ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾಡೂಟ ತಿಂದರೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೀಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಆಗಲೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಉರಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಬೇರೆ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು? ಬೇಸ್, ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಇವೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು? ಅಸಿಡಿಕ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲೂ H+ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ H+ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇಸಸ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಏನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಅಲ್ಲ, ಬೇಸು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಸಿಡ್ H+ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ OH- ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H+, ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ OH-. ಅದರ್ವೈಸ್ they do not behave like acid or base. Water is much needed for an acid to behave like an acid and a base to behave like a base. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರೈ HClನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ ನಾವು ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ನ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಇರಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? H+ ಅಥವಾ H3O+. ಈ H3O+ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? H+, ಆ H2O ನೀರಿತ್ತಲ್ವ, ನೀರು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2O ಆ್ಯಂಡ್ H+ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ H3O+. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ OH- ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್
ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಯಾವ ಬೇಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾವೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಬೇಸು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ವೋ ಅವನ್ನು ನಾನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. 0 to 14 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 14 ವೇರ್ 7 is neutral. 0 to 7 is acidic and 7 to 14 is basic. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಯಾವ ಬೇಸು ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾದಾಗ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲು ಉಳ್ಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಸು ಹಲ್ಲೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ 2 times ಮಿನಿಮಮ್, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಊಟ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೇ ಹುಳಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಯಾವುದು ಈ ಜೇನುಹುಳ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯಾಕೆ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್. ಕಲಿತೀರಾ ಇವತ್ತು, ಸರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಾಲ್ಟ್ ತಾನೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತೀರಾ, ಸಾಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಗೂ ಪಿ ಎಚ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್, ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬೇಸ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಯಾವ ಬೇಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಕಂಡುಹಿಡಿಯಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ NaCl. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಯೂಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರೈ ಅವಲ್ಲಿ ಏನೂ ವಾಟರೇ ಇರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತೊಂದು ಪೆನ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಅನ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಬರೆದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಓಹೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಡ್ತಾ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಪಾಠ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ PUC ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಫುಲ್ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸರ್ ರಪ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದರೆ. ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು 4-5 ಪದ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳಿ, ಮಧ್ಯ ಎದ್ದೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೋ pH. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ pH. ಯಾಕೆ? H+ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ 0 to 7 ಒಳಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೇನು, H+ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲೇನು ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ, OH ತಾನೇ ಇರೋದು. ಸೊ H+ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೈ ಪಿ ಹೆಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಹೆಚ್ ಏನು ಉಲ್ಟಾ. ಹೆಂಗೆ, H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ H+ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯಾವುದು ಆ್ಯಸಿಡ್, ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್. H+ ಅಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ when sulfuric acid reacts with a base called copper oxide ಅಥವಾ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರಿಬೋದಾ ಅಂತ? ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಬೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಾಪರು ಅಯನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅ ಬೇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು, Na. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, NaOH. ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. NaCl ಅಲ್ಲಿ Na ಅಂದರೆ NaOH, Cl ಅಂದರೆ HCl. ಸೊ NH4Cl ಅಂದರೆ NH4OH ಮತ್ತು HCl. ಸೊ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. There are 3 types of salts, which are those: neutral salt, acidic salt, basic salt. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. When strong acid reacts with a strong base, it produces neutral salt and water. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಉಳಿಯೋದು ಅಸಿಡೇ ಉಳಿಬೇಕು ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಡಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟಲ್ಲಿ
ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ROCK ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫುಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ is called common salt because we use it in our daily life for food. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ chemicals. So here we are studying 4 main chemicals that are prepared by using ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 4 ಮೇಯ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 4 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಈ 4 ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನೇನು ನೋಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, BP ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದದ್ದು ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ NaCl is dissolved in water, when NaCl is dissolved in water, that concentrated salt solution is called brine. BRINE, BRAIN, brain alla, brine. Okay, so what is brine? The concentrated solution of salt in water is called brine. When that undergoes electrolysis, electrolysis means when we pass electric current to the solution, what happens? We get 3 products. They are sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gases. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 7-8 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರು, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೈನ್, BRINE. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೀರೊಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು, ಏನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? Na+Cl-. ಹೌದಾ? Na+Cl-. ಸೊ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ, H2O ಕೂಡ. ಸೊ H2O ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ.
So H2O also dissociates into H plus and OH minus. NaCl dissociates into Na plus and Cl minus, but H2O dissociates into H plus and OH minus. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Na ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. NaClಲ್ಲಿರೋ Na ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರಲ್ಲಿರೋ OH ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ NaOH ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ NaCl ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಆಫ್ H2O ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ NaOH. ಈಸಿನಾ? ಸೊ ಈಗ H ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ H ಪ್ಲಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ H2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು PUCಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಓಕೆ? ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಸೇರಿ H2 ಆಗುತ್ತೆ, H2, ಓಕೆನಾ? ಸೊ Cl ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ Cl ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ Cl2. ಸೊ NaOH ಹೇಗಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ Cl ಮೈನಸ್ಗಳು ಸೇರಿ Cl2 ಆಯಿತು, H ಪ್ಲಸ್ಗಳು ಸೇರಿ H2 ಆಯಿತು. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಯೂಸು ಅಂದರೆ, NaOH ಇಲ್ದಲೆ ಸೋಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೋಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಥದ್ದು ಇದು ನೀಮ್ ಸೋಪು, ಇದು ಚಂದನ್ ಸೋಪು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ದಲೆ ಸೋಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೊರೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೊರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 99% ನೊರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸೋಪಿನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಂತೂ ನಾವಂತೂ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಓಕೆ? ಸೊ ಶಾಂಪುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣನಾರು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೊರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ NaOH. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ NaOHನ ಯೂಸ್ ಏನು? ಸೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ NaOH ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl2. ಸರ್ ಕ್ಲೋರಿನಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು PVC ಪೈಪ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್, PVC ಪೈಪ್ಸ್. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು PVCದು? ಪಾಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, POLY ಪಾಲಿ ವಿನೈಲ್, VINYL ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು PVC ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕು. ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು, ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? CaOCl2. ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ CaOCl2 ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದು. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್? CaOCl2. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ತಪ್ಪಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? CaOCl2 ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು CaOCl ಇರುತ್ತೆ. CaOCl2 ಆ್ಯಂಡ್ CaOCl ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರಿಗೆ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? CaOCl2, ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ CaOCl2, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ.
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ? ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್, SLAKED ಲೈಮ್. ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ, ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕದರಿಸಿರೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಕದರಿರುವ ಸುಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್? ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್, SLAKED, ಸ್ಲೇಕ್ಡ್, LIME ಲೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಲೇಕ್ಡ್ ಲೈಮ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಸರ್? ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ತಾನೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿಂದ ತಾನೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಮುಖ ಈಗ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮುಖ ಹೊಳೆಯೋಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ಲೀಚೇ. ಬರೀ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಟನ್, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್. ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಕಾಟನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕಲರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಟನ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವುಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗ. ನೀವು ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಾರ್ಕು, ಕೆಲವು ಲೈಟು, ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಕಲರ್, ಏನೇನೋ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ನೀವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವುಡ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ನ ತೆಗೆದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೇರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇರೆ. ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಬೋಂಡ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಊದಲಿ ಅಂತ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಬೋಂಡ ಊದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪೂರಿ ಊದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಆದರೆ ಬೇಕ್ರಿಲಿ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಕೇಕು ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ತೂತ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರೇ ಬೇರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನೇ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ NaHCO3. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಆಯಿತಾ? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ Na2 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ Na ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ NaClಇಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀ ರೀಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. NaCl ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ. NaCl ಜೊತೆ ವಾಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ NaCl ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್
sodium hydrogen carbonate. So when NaCl solution ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, NaCl solution is treated with carbon dioxide in the presence of ammonia, we get ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆದರೆ ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಹುಣಸೆ ರಸ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನು? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಸಿ ಬೇಕ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಎಡಿಬಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಕ್, ಬನ್, ಬ್ರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈನೋ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಏನಾರು ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು? NaHCO3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಫೈರ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿನ ನಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ NaHCO3, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಬಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದರೆ Na2CO3, ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಸ್ Na2CO3. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಆದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ Na2CO3 ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮಗೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ sodium bicarbonate or baking soda is heated, we get sodium carbonate, water and carbon dioxide. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನೇನು ದೊರೆಯುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್
ಈಸ್ ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ತೇವ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಂದರೆ ನೀರು ಬಕೆಟ್ಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ಚಮಚಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಿಯೋದಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ is treated with 10 molecule of water. 1 molecule of sodium carbonate is treated with 10 molecule of water to get washing soda. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Na2CO3.10H2O. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಸರ್? ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್. ಡೆಕಾ ಅಂದರೆ 10. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ? ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Na2CO3.10H2O ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್. ಇಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 9, 11 ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಏನು? ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನೆಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಂದು. ನಾನೊಂದು ಅಂದಾಜು 45-50 ನಿಮಿಷ ತೊಗೋತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಕೆಲವು ದಿನ. ಅವತ್ತು ಬೇಗ ಒಂದು 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ತೊಗೋತೀನಿ. ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡ್ರೈ? ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರೈಯಾ? ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡ್ರೈಯೇ, ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಲ್ ತುತ್ತು ಅಂತ ನೀಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನೀಲಿ ಕಲ್ ಪುಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ, ಬಟ್ ಅವು ಡ್ರೈ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದು. ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ. 5H2O, 10H2O, 2H2O, half H2O. ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳೇ,